श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल विख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं तुहाडे नाल रजिंदर कौर। अज 41वां दिन अते किसान हजारां दी गिणती विच ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ टिकरी बॉर्डर ते लगातार डटे हुए ने। बारिश के बावजूद मौसम खराब, कड़ाके की ठंड, टिकरी बॉर्डर ते कल रात तो बारिश हो रही है लेकिन आंदोलन जारी। इस विचाले कल जिहड़ी सरकार दे नाल मीटिंग हुई वह भी बेसिट्टा रही। सरकार ਅਤੇ किसानां विचाले खेती कानूनां नूं लैके रेड़का बरकरार। 7वें गेड़ की मीटिंग दौरान भी कोई नतीजा नहीं निकलिया। हुण 8 जनवरी नूं 8वें गेड़ की मीटिंग होएगी। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं किसानां ने कहता। ता खेतीबाड़ी मंत्री ने कहा कि अगली मीटिंग विच असीं नतीजे ते जरूर पहुंचांगे। हल लई ताड़ी दोवें हत्थां नाल वरती है। खेतीबाड़ी मंत्री एक कहंदे नजर आए। इस विचाले किसानां ने पहला ही अल्टीमेटम दिता होया सी कि जे कल दी मीटिंग विच गलबात ना बढ़ी तां अगला प्लान एग्जीक्यूट कर दिता जाएगा। 6 तो 26 जनवरी तक दी रणनीति पहला ही ऐलान चुके ने किसान। और 6 जनवरी नूं केएमपी ते कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे ते हुण ट्रैक्टर मार्च की तैयारी। इस विचाले पंजाब के किसान जथेबंदियां दे हुण तो कुछ ही समय बाद 11 बजे मीटिंग होने जा रही है अते रणनीति किस तरह एग्जीक्यूट की जाएगी उस ते मंथन होएगा। आज ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते किसान जथेबंदियां दा मंथन है। पहले 11 बजे पंजाब दी जथेबंदियां मीटिंग करनगियां, उस तो बाद 2 बजे देश भर दियां जथेबंदियां दी संयुक्त मोर्चा की मीटिंग होगी। आंदोलन तेज करन नूं लैके रणनीति जिहड़ी है वो तैयार तो पहला ही है लेकिन इसनूं एग्जीक्यूट किस तरह किया जाएगा उस ते चर्चा होएगी। कल दिल्ली के बॉर्डर ते बड़ा ट्रैक्टर मार्च होएगा। ट्रैक्टर मार्च जरिए कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे नूं जाम करन दी तैयारी विच ने किसान। दिल्ली के बॉर्डर ते किसानां दे आंदोलन का अज 41वां दिन और सवेर वेले असीं देख रहे सी कि टिकरी बॉर्डर ते लगातार कल रात तो ही बारिश हो रही है। बारिश के कारण दिक्कतां किसानां दियां वधियां ने लेकिन हौसले बुलंद। बिना खेती कानून वापस कराए असीं घर नहीं मुड़ांगे साफ कह दिता है। वार वार किसान ये दोहरा रहे। ग्यारह बजे पंजाब की किसान जथेबंदियां की पहला मीटिंग होगी। उस बाद 2 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग। कल तो जोड़ा अल्टीमेटम दिता हुआ सरकार नूं कि खेती कानून रद्द ना किते तां आंदोलन तेज किया जाएगा। सो कल तो आंदोलन तेज करन दी तैयारी में जुट रहे ने किसान। आज 2 मीटिंगां 11 बजे पंजाब के किसान जथेबंदियां जुटणगियां, आपस में मंथन करनगियां तां 2 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग। कल केएमपी नूं जाम किया जाएगा और उस किस तरह एग्जीक्यूट किया जाएगा इसे रद्द करो उसे नूं लैके चर्चा होएगी। होर कोई चर्चा नहीं होएगी। रुलदूत सिंह मेरे नाल ने किसान आगू। 8 तरीक नूं हुण मीटिंग होनी है। कल दी मीटिंग बेनतीजा रही। की लग रहा तुहानूं सरकार दी मंशा की लग रही है? मसले का हल निकलेगा किवें? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ 2 ਵਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਜਿੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਆਏ ਨੇ। 2:35 ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ। 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2:35 ਤੱਕ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆ ਕੇ ਬਸ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਟਾ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਰੱਟਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੱਟੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਕੋਲ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਅੜ ਗਈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰੀ ਕਾਫੀ ਤਲਖੀ ਭਰੇ ਚ ਸੀਗੇ, ਗੁੱਸੇ ਚ ਸੀਗੇ ਕੱਲ। ਨਹੀਂ, ਰਾਜਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਧੀਆ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਕੋਲ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਜ ਥਾਪੜਾ ਮਾਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੀਸਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਖੇਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜੇ। ਤੂੰ ਭਰਾ ਲੈ ਜੇ ਤੂੰ ਘੱਟ ਕੋਈ ਖਰੀਦੂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਫੂਕਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਮੰਗਾਂ ਚੋਂ 2 ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੀਆਂ, ਤੀਸਰੀ ਮੰਗ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ
ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾ ਲਾਂਗੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ? ਪਹਿਲਾ ਮਸਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਫੇਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 2 ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੰਗ ਮੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਮੰਨ ਲੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹੁਣ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਰੀ ਕੱਢੂਗੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋੜੀ ਬੜੀ ਹਿੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ है, फिर 3 कानूनों पे भी गल कर लांगे? देखिए, एक ही बात है, पहली सबसे बड़ी, हिंदुस्तान के जितने भी आंदोलन किसान कर रहे हैं कि ये तीनों कानून पहले रद्द किए जाएं। तीनों कानून रद्द होंगे तभी किसी एमएसपी को लेकर के विस्तार पूर्वक चर्चा हो सकती है। ਕੱਲ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਹੁਣ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਨੋਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ। ਅਰਸ਼ੀ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲਾ ਪਲਾਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਅਗਲੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੱਲ ਕੇਐਮਪੀ ਤੇ ਜਾਮ, ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਤਿਆਰੀ 11 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਤਸਵੀਰਾਂ? बिल्कुल रजिंदर, पिछले रात तो बारिश हो रही सी, थोड़ी देर दे लई बारिश रुकी सी, हुण हल्की हल्की बारिश अजे हो रही है, लेकिन पहला काफ़ी तेज़ बारिश हो चुकी है जिस दे करके काफ़ी दिक्कतां वधियां होईयां ने। तुसीं देख सकदे हो कि तरपालां पा के इंतजाम किए गए ने ते बहुत सारे जिहड़े लोग ने ਉਹ ਅੱਜ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਿਸਤਰੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਸਤਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖਾਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਿੱਕਤ ਆਈ? ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਆਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਜੋ ਮੀਂਹ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਕੀਤਾ, ਮੀਂਹ ਦਾ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਬਾਹਲਾ ਕੀਤਾ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਵੀ ਚਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਇ, ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਿਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿਸਤਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਤੇ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਧਰ ਕਰੇ ਜੀ, ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਧਰ ਰਾਤ ਕੱਟੀ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਟੂਲੀਆਂ 1-2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਚੱਕ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਰਜਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਚਾਅ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਟਰੋ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਚਾਅ ਹੈ। ਤੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਵਾਈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੌਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੌਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਾਲਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਲਣ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਰਪਾਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੰਗੇ ਧੜ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਵੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਰਚ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਸਾਡੇ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਫੌਜੀ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਆਲਾ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਕੱਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਪੱਕਾ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੰਗੇ ਧੜ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨੰਗੇ ਧੜ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਵੀ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੂਰੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਹੌਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਰਪਾਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਿੱਕਤ ਆਈ? ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਇਆ? कोई दिक्कत नहीं, ऐन आराम से बैठे हैं, खाना पानी बनाया खादा, कोई दिक्कत नहीं। ਕੱਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਹੁਣ 11 ਵਜੇ, ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗੀ। 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਕੱਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ? बस जो जथेबंदी आगू कहणगे ਉਹੀ ਹੋਣਾ, ਆਗੂ ਜੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਜੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਜਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਝੱਖੜ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਟੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਟੈਂਟ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਹੋਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਲਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਿੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਅੰਦਰ ਟੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਹੋਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ? ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗੇ ਧੜ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਠੰਡ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ 2-2 3-3 ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਜੈਕਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੰਗੇ ਧੜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਹੋਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਤਿਰਪਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਿਰਪਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਭਿੱਜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਜਿੰਦਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਰਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਜਦ ਤੱਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡਟੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਤਰਪਾਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬਚਾਅ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਲਣ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਟਰੋ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬਚਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੇਸ ਕੰਬਲ ਲਿਆ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਨ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਜਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਦਿੱਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਠੰਡ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ 72 ਸਾਲ ਹੀ ਹੈ। 72 ਸਾਲ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਠੰਡ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈਗਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਬਾਲਣ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੰਗੇ ਧੜ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੈ,
ਪਰ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਡਟੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਰਜਿੰਦਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਰਸ਼ਦੀਪ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੰਗੇ ਧੜ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਉਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ थोड़ी देर ਲਈ ਬਾਰਿਸ਼ रुकी है, थोड़ी देर ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ रुकी है। ਰਾਤ ਭਰ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਫਿੱਕੀ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। और तकरीबन रोज अजिहा ही तस्वीरां आंदियां ने जदों नंगे धड़ होकर किसानां वालों प्रदर्शन किया जाता है खेती कानूनां खिलाफ। और इस वक्त किसान आंदोलन नाल जुड़ी वड्डी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं मिलणगे पंजाब बीजेपी दे आगू सुरजीत जियाणी अते हरजीत ग्रेवाल प्रधानमंत्री नाल मुलाकात करनगे। आज शाम नूं प्रधानमंत्री नूं पूरी जानकारी दित्ती जाएगी। दोवें आगूआं वालों सरकार किसानां विचाले सूत्रधार दा काम कर रहे ने। लगातार ये आगू जदों तो पंजाब विच धरने प्रदर्शन शुरू हुए, उस तो बाद किसानां ने 26 जनवरी नूं दिल्ली दा रुख कीता सी। सुरजीत जियाणी बीजेपी दे सीनियर आगू ते साबका मंत्री, साबका कैबिनेट मंत्री रहे ने पंजाब विच अकाली बीजेपी सरकार दे समय, अते हरजीत ग्रेवाल बीजेपी आगू। ये दोवें किसान अते सरकार विचाले सूत्रधार दा लगातार काम करदे आ रहे ने अते उम्मीद जतांदे नजर आ रहे ने कि किसानी मसले दा जल्द तो जल्द हल निकलेगा। इस विचाले लगातार जड़ियां मीटिंगां होईयां, शुरुआती दौरे जड़ियां मीटिंगां होंदियां सन उस विच भी ये मौजूद रहंदे सन। और आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे नाल मुलाकात करनगे पंजाब बीजेपी दे दो सीनियर आगू अते किसानी अंदोलन नूं लैके जुड़ी हर खबर, हर जानकारी प्रधानमंत्री नूं दित्ती जाएगी। आज शाम प्रधानमंत्री नूं मिल के पूरी जानकारी दित्ती जाएगी। हालांकि प्रधानमंत्री भी जाणू ने पूरे मसले ते और लगातार अपील भी की जा रही है। खेती कानूनां दे फायदे भी उन्हां वल्लों गिणवाए जा रहे ने। इस विचाले लगातार किसान अंदोलन जारी। दिल्ली दियां सरहदां ते 41वां दिन अते पंजाब जदों शुरू होया सी किसानां दा अंदोलन, संघर्ष, धरने प्रदर्शन 100 तो वध दिन हो चुके ने। इस विचाले हाले भी रेड़का बरकरार। केंद्र सरकार अते किसानां विचाले खेती कानूनां दे मसले ते कल जड़ी मीटिंग हुई बेसिट्टा रही, कोई नतीजा नहीं निकलिया और किसानां ने ऐलान कर दिता है कि अंदोलन नूं तेज किया जाएगा। 6 तो 26 जनवरी तक अंदोलन नूं तेज करन दी तैयारी विच किसान। हुण तो कुछ ही समय बाद 11 बजे पंजाब के किसान जथेबंदियां मीटिंग करनगे। उस तो बाद संयुक्त किसान मोर्चा दी 2 बजे मीटिंग होगी। लेकिन इस विचाले वड्डी खबर आ रही है कि आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं मिलन जा रहे ने पंजाब बीजेपी दे आगू सुरजीत जियाणी अते हरजीत ग्रेवाल। यह पहला मौका होएगा जदों तो किसानां दे धरने प्रदर्शन शुरू होए, जदों पंजाब बीजेपी दे आगू खुद मिलके प्रधानमंत्री नूं पूरे मसले की जानकारी देंगे। हालांकि इस तो पहला मंत्रियों के नाल मुलाकात होंदी रही, मंत्रियों नूं पूरी जानकारी देंदे रहे ने दोवें आगू। और सुरजीत जियाणी नूं भी असीं सुनदे रहे। कल भी जदों न्यूज़ 18 पंजाब नाल गलबात कीती तां उम्मीद जताई कि इस मसले का जल्द तो जल्द हल निकलेगा अते किसान जड़े कि कड़ाके की ठंड विच डटे हुए ने। ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ विखे हज़ारां की गिणती विच ਉਹ वापस अपने घरां नूं परतणगे। अपील भी की गई, उन्हां वल्लों भी पहलां भी अपील करते नजर आए सन। खेतीबाड़ी मंत्री अपील करते नजर आए सन कि महिलावां, बुजुर्ग अते बच्चिआं नूं वापस भेज दिता जाए। लेकिन इस विचाले महिलावां, बच्चे, बुजुर्ग, किसान जोड़े वड्डी गिणती विच हज़ारां की गिणती विच डटे हुए हैं और एक काफिला लगातार वधदा जा रहा है। साफ कह दिता है कि खेती कानूनां नूं रद्द कराए बगैर असीं वापस नहीं जावांगे। इस विचाले बीजेपी दे सीनियर आगू अते साबका कैबिनेट मंत्री सुरजीत जियाणी अते हरजीत ग्रेवाल आज शाम प्रधानमंत्री नाल मुलाकात करन जा रहे ने अते प्रधानमंत्री नूं मिल के पूरी जानकारी किसानी अंदोलन दे नाल जुड़ी दित्ती जाएगी। बीजेपी दे आगूआं दा भी लगातार जड़ा पंजाब विच विरोध हो रहा है, किसान लगातार विरोध कर रहे ने, बीजेपी आगूआं दे घर दे बाहर धरने प्रदर्शन जारी। ये सारी जानकारी प्रधानमंत्री नूं दित्ती जाएगी। इस विचाले किसान अंदोलन ते आज सुप्रीम कोर्ट विच भी अहम सुनवाई होनी है। हुण तो कुछ ही समय बाद सारियां पिटीशनां ते इकट्ठियां सुनवाई होण दी उम्मीद है। पिछली सुनवाई दौरान कमेटी बनाउण दे संकेत सुप्रीम कोर्ट वालों दित्ते गए सी। पिछली सुनवाई च कोर्ट ने सरकार तो पुछिआ सी कि की खेती कानूनां नूं कुछ समय लई सस्पेंड कर सकदे आ। दरअसल नैशनल हाईवे ते जिहड़ा जाम लग्या उस दे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट विच कुछ पिटीशनस दायर कीतीआं गईआं सन, जिस ते चीफ
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਏਗਾ। और किसान आंदोलन के नाते रिलायंस कंपनी की संपत्ति की हो रही भंनतोड़ खिलाफ कंपनी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गई। कंपनी ने भंनतोड़ पिछे व्यापारिक स्वार्थ दसे ने, उत्थे किसानी मुद्दे ते भी कंपनी का पक्ष खुल के रखा गया। देश दे विच एक पासे किसान अंदोलन चल रहा है तो दूजे पासे कुछ थावां ते कॉरपोरेट घराणियां दी संपत्ति नूं नुकसान पहुंचाया जा रहा है। देश दी सब तो वड्डी कंपनी रिलायंस पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट विच पहुंच गई है। कंपनी ने पंजाब अंदर अपने मोबाइल टावरां ते होर वपारिक अदारियां दे होए नुकसान खिलाफ अदालत दा बूहा खड़काया है। कंपनी ने अपनी पिटीशन दे विच कहा कि किसानां दे ना ते कुछ वपारिक मुकाबलेबाज उन्हां दी संपत्ति दी भंनतोड़ कर रहे ने, रिलायंस दे अक्स नूं खराब करन दी कोशिश कीती जा रही है। अजिहे दे विच कंपनी ने अदालत दे जरिए मंग कीती है कि उसदी संपत्ति ते मुलाजमां दी सुरक्षा यकीनी बनाई जावे। कंपनी ने किसानी मुद्दे ते भी खुल के अपने विचार प्रगट कीते ने। कंपनी ने जारी बयान दे विच कहा कि कॉरपोरेट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दे नाल रिलायंस दा कोई लेना देना नहीं है। कॉरपोरेट खेती दे विच एंटर होने दी कंपनी दी कोई योजना भी नहीं है ते ना ही कंपनी ने पहला अजिहा कुछ कीता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दे लई कंपनी ने कोई जमीन नहीं खरीदी ते ना ही खेती वाली जमीन नूं खरीदांगे। रिलायंस किसानां तो सीधा अनाज कदी नहीं खरीददी। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने कदे भी घट कीमत वाले लंबे समय वाले कॉन्ट्रैक्ट नहीं कीते। कंपनी ने यह भी कहा कि सप्लायर किसानां तो MSP ते ही खरीद करन। कंपनी ने अपने बयान दे विच यह भी दोहराया कि वो पूरी तरह देश दे किसानां दे नाल ने ते किसानां दी मजबूती अते खुशहाली दे लई वचनबद्ध ने। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 पंजाब। रिलायंस वालों संपत्ति की भंनतोड़ खिलाफ हाईकोर्ट जांच ते सियासत भी गरमाई हुई है। बीजेपी कांग्रेस नूं नसीहत दे रही है तो कांग्रेस बीजेपी नूं जिम्मेवारी समझण दी सलाह दे रही है। रिलायंस ने किसानां दी आड़ हेठ वपारक मुकाबलेबाजां ते संपत्ति की भंनतोड़ करन दे इल्जाम लाए। हाई कोर्ट दा रुख कीता। रिलायंस कंपनी हाई कोर्ट पहुंची तो पंजाब तो लैके गुआंढी सूबियां तक सियासत पक गई। पंजाब बीजेपी ने कहा कि जिस तरह किसानां दी आड़ दे हेठ शरारती अंसर कारपोरेट घराणिਆਂ ਦੀ संपत्ति ਨੂੰ टारगेट कर रहे ने, उस नाल उद्योगपति पंजाब तो किनारा कर लैणगे ਅਤੇ पंजाब ਨੂੰ आर्थिक तौर ते इसदा खमियाजा भुगतना पवेगा। रिलायंस कोई बाहर से नहीं है। रिलायंस का आप इतिहास तो देखो, वो कोई ठगी पंजी नहीं है। कहाँ से चले थे, कहाँ मेहनत कहाँ थे वो पहले, उनके फादर कहाँ थे, क्या काम करते थे, उन्होंने अपनी मेहनत करके जो आज स्ट्रक्चर खड़ा किया है तो कोई किसानों से किया है। मतलब जो खेती बाड़ी है, जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, वो तो हमारी मर्जी है, हम जिस मर्जी को दे। रिलायंस के वालों हाई कोर्ट जान ते पंजाब कांग्रेस का बयान भी सामने आया है। कांग्रेस ने कहा कि ना तो सूबा सरकार ते ना ही किसान रिलायंस के खिलाफ ने, सारी समस्या केंद्र सरकार के वालों पैदा की गई है। लड़ाई केंद्र के खिलाफ है, उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं। शरारती अंसरां दे वालों संपत्ति की कीती जा रही भंनतोड़ ते हरियाणा ते हिमाचल की सरकार भी सख्त है। अंदोलन की आड़ दे हेठ जायदादां दा नुकसान कर रहे अंसरां के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी विच है। जिस तरह से नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में केंद्र में जो हमारी सरकार है और नरेंद्र भाई मोदी और हमारी सरकार किसानों के हितैषी हैं और जो भी फैसले लेते हैं वो किसानों के हक में लेते हैं। पंजाब च रिलायंस के कुछ टावरां का नुकसान किया गया है। किसान जथेबंदियां भी इस भंनतोड़ की नखेधी कर चुकियां ने। हुण रिलायंस ने हाई कोर्ट में पटीशन पा के कहा कि किसानों की आड़ के हेठ कुछ व्यापारक मुकाबलेबाज कंपनी की संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं। रिलायंस ने यह भी स्पष्ट किया कि कंपनी हमेशा किसानों के नाल खड़ी है, पर किसानों के नां हेठ शरारती अंसरां दे वल्लों की जा रही भंनतोड़ के खिलाफ है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।
ਉਧਰ ਜੀਓ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਬੰਸਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜੀਓ ਦਾ ਨਾਮ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ है। रिलायंस का ही रहा है कि डायरेक्ट वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग करेंगे, वो उसमें कोई भी ना कभी सोचा है और ना कभी आगे करने का फ्यूचर प्लान है। तो ये चीज क्लियर करने के लिए बताई गई है। हाँ, पैन इंडिया लेवल के ऊपर साफ इन्होंने हमारे बोल दिया गया है कि ना हमारा कोई विचार है, ना हमने किया है और ना हम कभी आगे करेंगे। ये क्लियर है, इसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਭਿੜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਦਿਲਜੀਤ ਦੀਆਂ ਬਰਫੀਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਭੜਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ, ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ ਕੌਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੜਿਆ, ਕੌਣ ਖਿਲਾਫ। ਤਾਂ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਵੀ ਤੰਜ ਭਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਕੱਲ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਵਾਹ ਬ੍ਰਦਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੋਕਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੇ ਤੰਜ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੀਆਰ ਨਾ ਰੱਖ ਲਵਾਂ, ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੀਆਰ ਨਾ ਰੱਖ ਲਵਾਂ, ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਫਿਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ ਦੋਸਤ ਕੌਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਿਆ ਤੇ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਇੱਕ ਸੱਚ, 100 ਝੂਠ ਇੱਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਚਾਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਹਾ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾ ਦੇਖ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਹ ਟਵਿੱਟਰ ਜੰਗ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਬੇਬੇ, ਬਟਿੰਡਾ ਦੀ ਬੇਬੇ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਖਿਲਾਫ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਗਨਾ ਅਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੀ ਇਹ ਜੰਗ ਖੂਬ ਚੱਲੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਏ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜੰਗ ਛਿੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਪੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੱਕਿਆ। ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲਾਕਾਰ ਮਰਹੂਮ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੜਾ ਹੈ। ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਲੰਡਰ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਸਾਲ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਏਗੀ। ਪਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਲਾਕਾਰ ਮਰਹੂਮ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੇ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੁਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਮੁਹਰ ਲਾਈ। ਸੀਬੀਆਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਮੋੜੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SIT ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ CBI ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ CBI ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਲਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੇਸ ਔਰ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਔਰ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੇ ਹਰਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, CBI ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਕੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ CBI ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ CBI ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈਟਰਸ ਲਿਖੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜੋ ਮੋਟਿਵ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨਾ ਖੁੱਲ ਜਾਣ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਕੌਂਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਲਪਰੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ CBI ਕੋਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਾਈਲ ਆ ਗਈ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ CBI ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਣੇ ਹੈ ਇਹ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਾਏ 2 ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਸੋ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟ ਚਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵੀ? ਦੇਖੋ ਐਸਾ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 8 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਨਾਲ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ 12 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ फरवरी प्रस्तावित ने नगर निगम चोणां, लेकिन उस तो पहला कांग्रेस सरगर्म हो चुकी है। सुबह कांग्रेस प्रधान ने मीटिंग की। 8 मैंबरी कमेटी की मीटिंग हुई और सुनील जाखड़ ने ऑबजरवरां नाल मंथन किया किस तरह नगर निगम चोणां उम्मीदवार उतारे जाण के चोणां दे उम्मीदवारां लई तैयारियां भी की गई, विचारा भी की ते अर्जियां भी मंगियां गई। सुनील जाखड़ जी ने डॉक्टर साहब अज जी मीटिंग हुई है, ओबवियसली आने वाले जो इलैक्शनस है उन्होंने तैयारी हुण शुरू हो चुकी है, किस तरह का मीटिंग का दौर चलिया तो किस तरह की? देखो मीटिंग दे विच जिम्मेवारियां एक स्टेट लैवल ते इलैक्शन कमेटी बनाई है जो कि जिथे किते भी किसी किस्म की कोई आपस च फ्रिक्शन है या किते कोई कंट्रोवर्सी है या किते एक तो ज़्यादा चाहवान है, उन्होंने किस तरह अकोमोडेट करना है, उन्होंने लैके एक सेंट्रल जी कमेटी इत्थे बनाई है सरदार लाल सिंह जी की प्रधानगी च। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ 9 ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰਸ ਲਾਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ A ਕਲਾਸ ਜਾਂ B ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ 2 ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਰੀਬਨ 125 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਖੜਿਆ ਪਿਆ। ਦੇ ਹੈਵ ਲਾਸਟ ਦਾ ਪਲਾਟ, ਦੇ ਹੈਵ ਲਾਸਟ ਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਲਾਟ। ਤੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗੈਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੂੜਾ ਸਿੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮਤਰੇਈ ਮਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਇਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਓ। ਚਾਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਜਾ ਫੇਰੋ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ, ਸਧੀਰੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਲਾਓ। 2022 ਚ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ 11 ਵਜੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੈਠਕ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਅੰਤਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਰਜਿੰਦਰ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਬਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਸਾਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਹਰ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਰਜਿੰਦਰ। ਠੀਕ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਰਾਜੀਵ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ 11 ਵਜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ तमाम ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰੀ 'ਚ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਥੋੜੀ ਦੇਰੀ 'ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਏਗੀ। 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਦਰਅਸਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਇਕੱਠ 'ਚ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ 50 ਲੋਕ ਹੀ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 4 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਜਾਰੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। और सीधा रुख कर दिया शिमला था। प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी मीटिंग को लेकर? बिल्कुल, देखिए कुछ देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस वक्त राज्य सचिवालय पहुंच गए हैं और अब बैठक शुरू होने का इंतजार किया जा रहा है। तमाम मंत्री भी बैठक के लिए पहुंच चुके हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण आज की बैठक को माना जा रहा है, क्योंकि कोरोना वैक्सीन को लेकर जिस तरह से पूरे देश में वैक्सीनेशन होनी है, हिमाचल प्रदेश में भी वैक्सीनेशन होनी है, उसको लेकर क्या तैयारियां स्वास्थ्य विभाग ने की हैं, उसकी जानकारी कैबिनेट को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी जाएगी। कोविड-19 को लेकर प्रेजेंटेशन होगी कि आखिर प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति इस वक्त क्या है। हिमाचल प्रदेश में पहले चरण में 90,000 लोगों को कोरोना का टीका लगना है, जिसमें फ्रंट लाइनर वर्कर शामिल है और 50 साल से ज़्यादा की उम्र के जो व्यक्ति हैं उनको भी जो है कोरोना वैक्सीन दी जानी है। तो क्या तैयारियां इसकी तरफ से की गई है, जो हमें जानकारी मिली है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी, और वो प्रेजेंटेशन भी अभी जो है वो होनी है कैबिनेट में। उसमें हिमाचल प्रदेश में 3,000 कोविड 300 जो है वो सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जहां पर कोरोना के जो है वो टीके लगाए जाएंगे और हर रोज 3 दिन में ये 90,000 लोगों को कोरोना के टीके लगने हैं। प्रतिदिन 30,000 लोगों को कोरोना के टीके लगने हैं। तो ऐसे में महत्वपूर्ण बैठक इसको कह सकते हैं। और इसके साथ साथ जिस तरह से कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में, जिसमें कुल्लू, मंडी, कांगड़ा और शिमला शामिल है, यहाँ पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया था। हालांकि पिछली कैबिनेट बैठक में 1 घंटे की ढील उसमें दी गई थी और अब 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक जो कर्फ्यू रहता है, तो अब इसमें थोड़ी उम्मीद है कि ढील दी जा सकती है। और इसी तरह से एक जगह 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं किसी कार्यक्रम में, या कोई सभा करनी हो या कोई दूसरे कार्यक्रम करने हो, चाहे राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम हो। तो इस 50 की संख्या को बढ़ाने की भी आसार है। 100 या 200 इनको किया जा सकता है और धीरे धीरे करके ढील देने की कोशिश यहाँ पर सरकार की तरफ से की जाएगी, ताकि कोरोना के मामले भी ना बढ़े और जो लोगों के जो रूटीन काम है वो भी चलते रहने चाहिए। जी ठीक प्रदीप, आपके पास वापस आएंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। तो कुछ समय बाद ही हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक कोरोना वैक्सीन लैके की कुछ तैयारियां ने सेहत विभाग वालों एक प्रेजेंटेशन दी जाएगी। नाल ही कोरोना नाल जिहड़ियां पाबंदियां जुड़ियां ने उससे भी कुछ ढिल मिल सकती है, जां वो पाबंदियां वधाइयां भी जा सकती हैं। कुछ समय बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। इस विचाले कोरोना के रोजाना मामले गिरावट जारी है। देश में 24 घंटिया महज 16,375 केस सामने आए। 200 दिनों हुण तक दे सब तो घट केस ने। 24 घंटे कोरोना नाल 201 लोगों की मौत हुई और देश हुण करीब 2,31,000 एक्टिव केसेस बाकी रह गए ने। कोरोना का नया स्ट्रेन आया तो दहशत एक बार फिर वधी, लेकिन इस विचाले राहत की गल है कि कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट जारी। इस विचाले कोरोना नाल जंग ते वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत की शलाघा की है। प्रधानमंत्री मोदी दियां कोशिशों ते WHO के मुखी का बयान आया है। लगातार फैसला कुन कदम चुक रहा भारत ने कोरोना नूं खत्म करने का संकल्प दिखाया। सही दिशा विच है। दुनिया का सब तो बड़ा वैक्सीन उत्पादक देश भारत। शलाघा की गई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वालों। तो दस दिए कि 2 वैक्सीन नूं मंजूरी जदों हुण DCGI वालों दे दी गई है, तो देश भर हुण टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। मुहिम चला के जड़ा मकसद है तकरीबन 30 करोड़ लोगों को जुलाई के महीने तक वैक्सीनेशन देने का प्रोग्राम है और इसके लिए बकायदा ड्राई रन भी चलाए जा रहे हैं। इस विचाले तैयारियां मुकम्मल। सेहत मंत्रालय वालों लगातार दावा किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन के लिए सेहत मंत्रालय पूरी तरह के नाल तैयार। तकरीबन 1 लाख सेहत कर्मियों को ट्रेनिंग भी दी गई है वैक्सीनेशन। पटियाला तो वड्डी खबर, जिथे एक नौजवान का कतल करता गया। आपसी रंजिश के चहत वारदात नूं
ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਰਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਕਤਲ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਹੋਈ, ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੋਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਰਾਜਿੰਦਰ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕੁਝ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫੂਡ ਸਟਰੀਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜਨ ਸੁਧਾਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 2-3 ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ SHO ਨੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ। ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਦਮੇ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਜਨ ਸਿਧਾਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਰਾਜਿੰਦਰ ਜੀ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ? ਮਨੋਜ, ਕੁਝ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਜੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਰਜਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ। ਜੀ ਠੀਕ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੜਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਤੇ ਸਟਰੀਟ ਫੂਡ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਹੋਇਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ CCTV ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਗਵਾੜਾ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮਨੋਜ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫਗਵਾੜੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੋਬ ਹਸਪੀਟਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਆਇਆ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ CC ਕੈਮਰੇ ਫੁਟੇਜ ਆਈ ਹੋਈ? CCTV ਕੈਮਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਬਟ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਉਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੋਂ DVR ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਮਨੋਜ, ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਅਸੌਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਮੇਜਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਲੰਧਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ? ਸੱਟ ਉਹਦੇ ਸਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਉੱਦਾਂ ਪਲਸ BP ਉਹਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਤੇ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ?
और एक होर नौजवान ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਹੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਰਾਹ 'ਚ ਰੋਕ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰਚ ਸਮੇਤ 5 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸਬਾ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡੜਵਾ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 3-4 ਗਲੀਆਂ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਰੋਕਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲਓ ਚਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸਰੀਏ ਮਾਰ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਸਪੈਟ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਸਿਰ 'ਚ ਇੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰ ਪਾੜਤਾ, ਮੁੱਗ ਪਾਤਾ, ਮੁੱਗ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ। ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਲਵ ਸਰਪੰਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਿਰ 'ਚ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਫੇਰ ਭਾਲਿਆ ਜੀਪ 'ਚ। ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਕੋ ਵੇਖਿਆ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮੈਟਰ ਆਫ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਲਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਕੋ ਰੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਡੇਵਿਡ ਮਸੀਹ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਾ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੌਕਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਜੋ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਲੱਕੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਵਿੱਕੀ ਜਿਹਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਨੇ ਕਾਲੂ, ਗਗਨ ਤੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਮੱਝਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਆ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲੀ 'ਚ ਘੇਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ 3 ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਤੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕੀ ਮਿਲੀ 30 ਸਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਅਤੇ 2.5 ਅਤੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਰੋ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਰੋ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਮਿਲੀ, 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਕੇਸ਼, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਰਜਿੰਦਰ, 3 ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਰਾਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ 30 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ 2 ਲਾਸ਼ਾਂ, ਇੱਕ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਇੱਕ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ। ਉਹ ਮੌਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹ ਔਰਤ ਸੀ ਤੇ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿੰਦਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖੇ ਤੇ ਲਟ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਨਸਨੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਕੇਸ਼ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा